सत्कारयोग महापुरुष संत बाबा सुच्चा सिंह जी जबद्दी वालियां दी पवित्र याद दे विच संत अमीर सिंह जी वालों ये वातावरण नूं समर्पित वातावरण प्रति चेतना पैदा करने वास्ते अज दे समागम विच विशेष तौर पर पहुँचे हैड ग्रंथी श्री दरबार साहिब सिंह साहब, महापुरुष, महान विद्वान, महान डॉक्टर, बुद्धिजीवी वर्ग ते गुरु प्यारे ते गुरु चरणों के नाल महापुरुषों की सोच ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब की इलाही बाणी ते अदब सत्कार ते सन्मान करने वाले हो। और इसना पवित्र करिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। सो गुरु प्यारो, अज जिस विषय के उत्ते असी चर्चा कर रहे हैं ये विषय बड़ा ही गंभीर है। इसकी गंभीरता बहुत ही ज़्यादा, जे इसनूं असीं गंभीरता दे नाल नहीं लेंदे, गंभीरता दे नाल इस ते विचार नहीं करते, इस दे पैण वाले प्रभावां नूं नहीं देखते, तो साडा जिहड़ा आउण वाला भविख जिहड़ा है उहदे बारे तो असीं सोच भी नहीं सकते। पर जिहड़ा अज दा साडा जीवन आ वो भी संकट दे विच आ। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह ने सानू अनमोल प्रवचन सुल्तानपुर की पावन धरती ते वो पाक पवित्र वेई जिस विच टुब्बी ला के तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई का आगाज़ की होया। वो सारिया चिंतावां नूं, सारे दुखां नूं, सारिया समस्या नूं हल करन वाली वो इलाही बाणी जिहड़ी अज तो 500 साल तो पहला उचारण हुई सी। पर असीं वो अमृत प्रवचन सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महाते दिवस रात दे दाई दाया खेला सगल जगत, उन्हां महान वाकां नूं जिन्हां नूं अमृत वेले जपण वास्ते कि जपजी साहिब दे विच अमृत वेले इसका जाप करना असी पढ़ते सुनते हुण तिकर गाउंदे आए हैं, सुणाउंदे आए हैं। जो उसका अमल साडे जीवन दे विच होना चाहिए सी वो तो असी अजे भी वांझे हैं। सो ये जिहड़ी ग्लोबल वार्मिंग दा जिहड़ी गल आ, जेकर बाबे नानक दे ये पहले सलोक नूं अमली रूप दे विच लिआंदा जा सके तो जिहड़ी ग्लोबल वार्मिंग है खत्म हो सकती है। पहला सलोक ही साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का काफ़ी है, जिथे हवा नूं गुरु, पानी नूं पिता, धरती नूं मां कह के सत्कार दिता। अज जो असीं हवा का प्रदूषण कर रहे हैं तो जो पानियां का प्रदूषण कर रहे हैं, यदि बाले दूर जाके सानू देखण दी नहीं लोड़। ये जिस लुधियाने दे विच आपां गल कर रहे हैं, इहदे बुढ़े नाले तो इस दे हालातां तो असी अंदाज़ा ला सकते हैं कि लुधियाने दा इंडस्ट्रियां दा, म्यूनसिपल कारपोरेशन दा वो कैमीकल, वो शहरां बुढ़े जिहड़ा किते बुढ़ा दरिया वगदा सी अज बुढ़ा नाला बन गया। वो शहरां दा नूं दरिया सतलुज विच लैके जांदा। वलीपुर कलां दे विच जाके जिथे दरिया मिलदा उसे पिंड दे विच 25 मौतां जिहड़ियां काले पीलीए नाल हो गईयां। हजे जिहड़ियां बिना चेक कराया उन्हां दा पता नहीं कोई किन्ना क उन्हां दे अंकड़े होणगे।
ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੱਕਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ 46 ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਛੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਮਰ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਡਰੇਨ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀ, ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਜਲਚਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਫਿਨ ਮੱਛੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਖੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਵੀਰ ਜੀ ਚਾਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਵੀਰ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਟੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪਣਗੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ 52,000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਲਵਾਈ 2600 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਨਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਡਰੇਨ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਮੁਕਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਡਾਡਾ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਡਰੇਨ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਦੌੜੀ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਜੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਲੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੈ ਐ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨਾ ਟਰੂੰ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜੋ ਢੰਗ ਆ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ।
ਵੀ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੰਛੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਹੀ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਥੀਮਟ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਮ ਸੁੱਧ ਹਵਾ, ਜੇ ਹਵਾ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਆ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲਾ ਸੰਗਿਆ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਵੀ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨੱਕ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਚੋਂ, ਵੇਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ
10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਉਧਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆ, ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋ ਭਾਰ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਹਿਰਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਥਿਮਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਹੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਲਚਰ ਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਰਦੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਵਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤੇ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਬਾਲੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਇਹ ਜਿਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ 46 ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਛੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਮਰ ਗਏ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ,
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਡਰੇਨ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਜਲਚਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਫਿਨ ਮੱਛੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਖੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਵੀਰ ਜੀ ਚਾਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਵੀਰ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਟੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪਣਗੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ 52,000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਲਵਾਈ 2600 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਨਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਡਰੇਨ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਮੁਕਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ, 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਡਾਡਾ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਦੌੜੀ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਜੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਲੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੈ ਐ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨਾ ਟਰੂੰਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜੋ ਢੰਗ ਆ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਆ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੰਛੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਹੀ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੀਮਟ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਜੇ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਆ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲਾ ਸੰਗਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਵੀ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨੱਕ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਚੋਂ, ਵੇਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਉਧਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੋਹਰੇ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆ, ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋ ਭਾਰ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਹਿਰਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਥਿਮਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਹੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਲਚਰ ਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ
ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਰਦੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।